Okay, so welcome back. So we have just discussed an example of a bigger document. So these two lines are compulsory, and this is compulsory, and the document is also compulsory. Then, if you do not want an indentation at the beginning of a paragraph, you have to put slash no indent. So the word "we" starts without indentation. Even though it is a new paragraph, you can cancel the indent. Then after we have put several spaces, but the LaTeX ignores that and put in the output it put only one space. Okay, single space. Then if you want a new paragraph, you have to put a blank line in between. Okay, if you write like this, it will be the entire thing will be treated as one paragraph. So if you want a new paragraph, you have to put a blank line in between them. Okay, now see here, we didn't put a space in the maybe. Actually there should be a space here, may be, but I didn't put a space, so LaTeX also does not put a space here. Okay, so minimum one space you have to put. If you put more than single space, two space between words, LaTeX ignores that. LaTeX only puts a single space between words. Okay, and this second paragraph, by default, it starts with the indentation. Okay, so even though you didn't have to put like this, you don't have to put like this. Okay, LaTeX automatically puts indent for the new paragraph. So here indentation you have cancelled. Here it will be with the indent. This second paragraph will be with the indentation. Okay, so these are the things we have to learn in this example. Some 4 or 5 things. So let us see the output. This is the output of this example. Okay, so see here you have put many spaces, but the LaTeX ignores that. So indentation, no indentation for V. Indentation gets cancelled. Space, more than one space is ignored. It is LaTeX in the output. LaTeX puts only one space because that is the rule of the document. Any document. Also see after the sentence, it automatically puts a space. Okay, so here you can see that this maybe it does not substitute a space. That is your mistake. So you have to put a space here. Then second paragraph starts with an indentation. Even though you didn't specify, it automatically puts a indentation. Okay, all the other things are known to you. Just read this paragraph, these two paragraphs. This is what we are learning. Actually, I have written the same thing what we have learned about the space, about the paragraph, about the indentation, like that. Okay. Now we will go to the next example. So I am commenting this. See in the previous output, there was no space between paragraph. See, I will show it again. In this output, see, there is no space between paragraphs. Okay, if you want space between paragraph, see this is even though this is a second paragraph, there is no space between paragraph, blank space between two paragraphs. So if you want a space between some people want some space to see the
to see things very clearly, some people may need a space between paragraph. So how to insert a space between paragraph? That is the next example. See, this is the same example, but this is second paragraph. But normally in the output, you cannot see the space between paragraph. To see the space, you have to put this command /parskip 1.2 ex. See, immediately after the document class, you have to put an additional LaTeX command. ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് കോൾ വരുമ്പോൾ ഇത് കട്ടാവേ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കോൾ വന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ? യെസ് സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളില് പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ആ സ്പേസ് പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരില്ല. പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ കമാൻഡ് എവിടെ ഇടണം? ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ഇടണം. ബിഗിൻ ഡോക്യുമെന്റിന് മുമ്പ് ഇടണം. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്താ ഇടണ്ടേ? /parskip എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് സ്കിപ്പ്. രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം, സ്പേസ് ഇടണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ലാറ്റക് ഉപയോഗിക്കണതൊക്കെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. /parskip പാരഗ്രാഫ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എത്ര സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം? 1.2 ex. ഈ 1.2 ex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 1.2 എന്നുള്ളത് 1.4ഓ 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. 1.2 എന്നോ 1.4 എന്നോ 1.6 എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ ഇതൊരു ഈ സ്പേസിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെ വെറുതെ 1.2 മാറ്റിയിട്ട് 1.3 ആക്കുക, 1.4 ആക്കുക. അപ്പൊ ഈ എക്സ് മാറ്റണ്ട, അതൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് കാണാം. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ട സ്പേസ് കാരണമല്ല കേട്ടോ, ഈ കമാൻഡ് കാരണമാണ്. /parskip കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസിങ് വരണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കോ. കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ട. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്പേസ് വന്ന് കണ്ട, ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് വന്ന് കണ്ടില്ലേ? ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്, മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെയാണ്. മേ ബി ഒക്കെ കണ്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അതേ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ സ്പേസ് ഇട്ടു. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഏതാണ്? /parskip. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് എവിടെ ഇടണ്ടേ? അത് ഈ നമ്മുടെ /document ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ഇടണം. ബിഗിൻ ഡോക്യുമെന്റിന് മുമ്പ് ഇടണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെന്റിന് മുമ്പ് ഇടണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതുപോലെ ഇനി ഈ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെന്റിന് ഇടേണ്ട ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ 1.2 സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് മൊത്തം ഇടും കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമല്ല, എവിടെയൊക്കെ പാരഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ. അതുപോലെ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ മുമ്പാണത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ സ്പേസ്, ഇത്രയും സ്പേസ് എല്ലാ പാരഗ്രാഫും തമ്മിലിടും. അതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ പാരഗ്രാഫ് പല രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒരേപോലെയുള്ള സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും, കാണാൻ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റിന് ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഡോക്യുമെന്റിന് മുമ്പ് ഇടുന്ന കമാൻഡുകൾ മുഴുവൻ
ഈ ബിഗിൻ ഡോക്യുമെന്റിന് മുമ്പ് ഇടുന്ന കമാൻഡുകൾ, ലാറ്റക് കമാൻഡുകൾ മുഴുവൻ എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു. അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി പോയപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്കൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ഡൈനാമിക് F10 ആണോ? അല്ല, F10. F10 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് വേർഡ് റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടൂൾസിൽ എവിടെ കാണും? എവിടെയാണ്? ബിൽഡ് വ്യൂവിലായിരിക്കും. വ്യൂവില് ഡൈനാമിക് വേർഡ് റാപ്പ് കണ്ടില്ലേ? വേർഡ് റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് പാഡ് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി അങ്ങോട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ റാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർഡ് റാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. നോട്ട് പാഡിലായാലും ഏത് എഡിറ്ററിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് സ്ക്രീനിലുള്ളത് കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വേർഡ് റാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോ. നോട്ട് പാഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും. നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ റാപ്പ് ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്റിനെ റാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ WRAP റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും നോക്കി? ഈ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് പോയി മാൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നോക്കിയാൽ അത് അങ്ങോട്ട് പോകും. വേണ്ട, അത് എവിടേക്ക് പോകും? റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, ദ നമ്പേഴ്സ്, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. ദ നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3 etc. are called natural numbers. According to Kronecker, they were made by God. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇതില്ലാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാം. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് ഇടണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലാറ്റക് ഡോക്യുമെന്റ് നോർമലി ഒരു സ്പേസ് ഇടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടാലും ഒരു സ്പേസ് ഇടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പേസ് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ, വെറുതെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് കണ്ടില്ലേ? ഈ സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുതെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് കോളൻ ഇട്ടാലും സ്പേസ് ഇടും. സ്ലാഷ് സെമിക്കോളൻ, ഇത് ആദ്യത്തെ സെമിക്കോളൻ, സ്ലാഷ് സെമിക്കോളൻ ഇട്ടാൽ സ്പേസ് ഇടും. സ്ലാഷ് കോളൻ ഇട്ടാലും സ്പേസ് ഇടും. വെറുതെ സ്ലാഷ് ഇട്ടാലും സ്പേസ് ഇടും. അതുപോലെ സ്ലാഷ് ക്വാഡ് എന്ന് ഇട്ടാലും സ്പേസ് ഇടും. അപ്പൊ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സ്പേസ് ഇടാൻ. ഓരോ സ്പേസിന്റെയും സ്പേസിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 4 ഓപ്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്പേസ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലാറ്റക് സ്പേസ് ഇടില്ല, ഒരു സ്പേസ് ഇടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? വെറുതെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് സെമിക്കോളൻ ഇടാം, സ്ലാഷ് കോളൻ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ക്വാഡ് ഇടാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ലാറ്റക് നിങ്ങൾക്ക് അലൗ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണേ? ഇവിടെ എക്സിട്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുക, പിന്നെ അത് ഇട്ടിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കുക. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇട്ടിരിക്കണേ. ഇവിടെ മെയ്ഡിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വേണ്ട, എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഇതിപ്പോ ഒറ്റ വാക്കാണ്, മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ 4 ക്വാഡ് ഇട്ടിരിക്കുക, സ്ലാഷ് ക്വാഡ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അത്രയും സ്പേസ്, 4 ക്വാഡിന്റെ സ്പേസ് ഇവിടെ ഇടും മെയ്ഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഇടയിൽ. അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്പേസിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്ക്, ഗോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെമിക്കോളൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു കോളൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ 2 അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇടണം. ഈ ഡോളർ സിമ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്ത് മോഡാണ്. ഇനി എന്താന്ന് കുറച്ചുകൂടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 മോഡാണ് നമ്മുടെ ലാറ്റക്കിലുള്ളത്. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് മോഡും ഒന്ന് മാത്ത് മോഡും. സാധാരണ ടെക്സ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റുകാർക്ക് ഒന്നും ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല, മാത്ത് മോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലോ ലിറ്ററേച്ചറിലോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് മോഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യണതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് മോഡിലായിരിക്കും.
പക്ഷെ മാത്ത് മോഡ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ടൈപ്പ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ആവശ്യം വരും. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക. മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോഴോ ഒന്നും അവർക്ക് വെറുതെ സിമ്പിൾ റൂൾസ് മാത്രം ഒബേ ചെയ്താൽ മതി ബുക്സിന്റെ. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ എല്ലാ റൂൾസും ഒബേ ചെയ്യണം. അത് കൂടാണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെക്കൻഡ് മോഡാണ് മാത്ത് മോഡ്. മാത്ത് മോഡ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മാത്ത് മോഡ് ആക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡോളറിന്റെ ഉള്ളിലിടണം. ഒരു ഓപ്ഷനാണ് $2 ഉള്ളിലിടുന്നത് മാത്ത് മോഡാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? മാത്ത് മോഡ് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ സ്ലാഷ് സെമിക്കോളനും സ്ലാഷ് കോളനും സ്പേസ് ഇടണമെങ്കിൽ അത് മാത്ത് മോഡിലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ലാറ്റക്സ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം എഴുതും, വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇപ്പൊ ax² എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ x² സ്പേസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ലാഷ് കോളൻ സ്ലാഷ് സെമിക്കോളൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മാത്ത് മോഡിൽ മാത്ത് ഇക്വേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്പേസിന്റെ കാണിച്ചിരിക്കണേ. വെറുതെ സ്ലാഷും വെറുതെ സ്ലാഷ് ക്വാഡും, അത് രണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ സ്ലാഷ് കോളമും സ്ലാഷ് സെമിക്കോളനും മാത്ത് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു. 4 ഓപ്ഷൻസ്. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ലാറ്റക്സ് സ്പേസ് ഇടില്ല, ടെക്സ്റ്റിലും മാത്തിലും ഒന്നും സ്പേസ് ഇടില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും അത് സ്പേസ് ഇടില്ല. അത് വളരെ സ്പേസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റൻഷനലി സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വെറുതെ സ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്ലാഷ് ഇടരുത് കേട്ടോ. 2 സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ററിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു സ്പേസ് ഒരു സ്ലാഷ് ഇടാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്ലാഷ് ഇടാം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇടരുത്. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 6 എന്നുള്ളത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് ഇടാം, വീണ്ടും ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് ഇടാം. ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ എറർ ഇല്ല. അപ്പൊ അത്രയും സ്പേസ് അത് അവിടെ ഇടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പ്രോഗ്രാമിന്റെ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ. നമ്മളിപ്പോ എന്താണോ ഈ സ്ക്രീനിലുള്ളത് അതായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സേവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ നമ്മളിപ്പോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ, എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. കിക്ക് ബിൽഡില് ലാറ്റക്സ് റൺ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? സേവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പ്രോഗ്രാമിലെ പൈത്തണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് അത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തേക്ക് റൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഏത് നേരം സേവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കണ്ടില്ലേ, ദ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഞാൻ സൂം ചെയ്യാം. The numbers 1, 2, 3 etc. are called natural numbers. അപ്പൊ എക്സിട്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇടണം. കാരണം ഈ എക്സിട്ര ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലല്ലോ. മനസ്സിലായ? ഈ എക്സിട്ര ETC എന്നുള്ളത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, സെന്റൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണതല്ല, എക്സിട്രയുടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ 6 എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചെഴുതും. Okay, so 1, 2, 3 etc. are called natural numbers according to Kronecker. ഈ ക്രോണക്കർ എന്നുള്ളത് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഈ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് നല്ല വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ക്രോണക്കർ എന്നുള്ളത് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാണ്. കണ്ടില്ലേ, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ വാക്ക് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തോളും. They were made. കണ്ട, ഇതൊറ്റ വാക്കാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 4 ക്വാഡ് ഇട്ടു, സ്ലാഷ് ക്വാഡ്. അപ്പൊ ആ സ്പേസ് അത്ര ഇടും. കണ്ടില്ലേ, ബൈ ഗോഡ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ 2 സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ സ്ലാഷ് സെമി കോളനും സ്ലാഷ് കോളനും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ വരും.
ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. അപ്പൊ അത് മാത്ത് മോഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, സ്ലാഷ് കോളനും സ്ലാഷ് സെമി കോളനും. എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. എനിക്ക് 2 ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരെണ്ണം അറ്റ് എ ടൈം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾക്കാവുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എനിക്കതിപ്പോ പറ്റണില്ല, കാരണം ഇത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. മൾട്ടിപ്പിള് പറ്റേണ്ടതാണ്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് പഠിച്ചില്ലേ? സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു. മാത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്ലാഷ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ക്വാഡ് ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് വെറുതെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ലാറ്റെക്സ് ഈസ് ഫൺ. എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കണ്ടല്ലോ, നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ലാറ്റെക്സ് ചെയ്യാനേ. അത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും. കണ്ടില്ലേ ഔട്ട്പുട്ട്? കണ്ടില്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം. ഇതിലൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ലാറ്റെക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിയേ എടാ, ഇവിടെ നോക്കൂ, സ്പേസ് ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് ലാറ്റെക്സ് ഈസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇടണം. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഔട്ട്പുട്ട്. സ്ലാഷ് ലാറ്റെക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ലാഷ് ഇട്ടേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാൻ അവിടെ ഈ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ശരിയായി, കണ്ടില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ ശരിയായി. നോക്കൂ, ഇതാ ഇപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ശരിയായി. കണ്ട ലാറ്റെക്സ്, ഇവിടെ ലാറ്റെക്സിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാ. സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്പേസ് ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈനിൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതും കൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ടൈറ്റിൽ പേജ് ഒക്കെ അടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കാണിച്ചു തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1-2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ, ഒരു മിനിറ്റ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. വീഡിയോ കാണണ്ട? ഹലോ, ബുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ ഷെയറിങ് നിർത്തിയിട്ട് വേണമായിരിക്കും കാണിക്കാൻ. വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് പേജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബുക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ്, എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓഥറിന്റെ പേര്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പബ്ലിഷറുടെ പേര്, അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ലാറ്റക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു വേണ്ട, നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ 10 പോയിന്റ് എന്നിടുക. 10 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്. അതായത് ദിസ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ലാറ്റക്സ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അതില് എവിടെയാണ് സ്പേസ് ഇടുക? ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 പോയിന്റ് സ്പേസ് ഇടും. 10 പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/72 ഓഫ് ആൻ ഇഞ്ച്. ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ 1/72 ആണ് ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പൊ 10 പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി അത് ഇടുക. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ഉണ്ട്, 2 ലൈൻ അല്ലേ, 2 സ്ലാഷ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക എൻ്റർ വരും. ഐ തിങ്ക് ലാറ്റക് സ്പേസ് ഇവിടെ ഒരു എൻ്റർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 3 ലൈനിലായിട്ടാണ് വരിക. നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നേരെയാണെങ്കിലും ഈ ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്താ ചെയ്യാ? ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. വെർട്ടിക്കലി ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈനിൽ വരും, ഈ തിങ്ക് തുടങ്ങി ഇതിവിടെ ഈസ് വരെ ഒരു ലൈനിൽ വരും, ഫൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലൈനിൽ വരും. മനസ്സിലാവണ്ട? എഡിറ്റർ മോഡ് മൂവി ഇല്ല, ആക്റ്റീവ് അല്ല സർ. സോറി കാണണ്ടാവില്ല. സോറി ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ഇപ്പൊ കാണണ്ടോ? സോറി ഞാനത് വിട്ടുപോയി. ഞാനത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേ മറന്നുപോയി. ഷെയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ലൈനാണ്, പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് 3 ലൈനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട് സാർ. ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ, ഇതൊരു എൻ്ററിന് ഈക്വലന്റ് ആണ്, ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ്. ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ്, വെർട്ടിക്കലി ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ്. പിന്നെ തിങ്ക് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ ഒരു ലൈനിൽ വരും, വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ്, പിന്നെ ഫൺ എന്ന് വരും. 3 ലൈനിലായിട്ടാണ് ഇത് വരിക. കണ്ടില്ലേ? ഇത് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വിചാരിക്കും ഇത് മൊത്തം ഇത് ഒരു ലൈനിലാണ് വരാന്ന്. പക്ഷെ ഇത് 3 ലൈനായിട്ടാണ് വരിക. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, സ്പേസ് ലാറ്റക്ക് ഇടില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുള്ളൂ, പാരഗ്രാഫ് പോലെ വരും. നിങ്ങളിവിടെ എത്ര 3 സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 1 2 3. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, ലാറ്റക്ക് അതിനെ ഒരു പുതിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ലൈൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 10 പോയിന്റ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? 10. എന്നിട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു ധാരണ വേണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈൻ 3 ലൈനായിട്ട് വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ 3 സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാര്യമില്ല, അതോ ഒരു സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ് പോലെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ സ്പേസ് വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ സ്പേസ് വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഈ 10 പോയിന്റ് കാരണം അവിടെ സ്പേസ് വരും. 10 പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇടും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഇത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. വേണ്ട, നമ്മൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം, കാരണം കാര്യം മനസ്സിലാവണല്ലോ. വേണ്ട, ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ലാറ്റക്സ് ഈസ്, കാരണം അവിടെ എവിടെയും നമ്മളൊരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഐ എവിടെ വരിക? പാരഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡന്റേഷനിലാണ് തുടങ്ങുക. വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോ ഇൻഡന്റ് കൊടുക്കണം, /നോ ഇൻഡന്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, പിന്നത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി, അത് പുതിയ പാരഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡന്റേഷൻ ഇട്ടു.
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 10 പോയിന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് പുതിയ പാരഗ്രാഫ് അല്ല, അത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പേസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ 10 പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിംഗ് ആണ്. എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ 10 പോയിന്റ് എന്ന് ഇട്ടു. 10 PT 10 PT അല്ലെങ്കിൽ 15 PT എന്നോ 20 PT എന്നോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസിംഗ് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൊറിസോണ്ടലി എങ്ങനെയാ സ്പേസിംഗ് ഇടണേ, വെർട്ടിക്കലി എങ്ങനെയാ സ്പേസിംഗ് ഇടണേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ശരിയല്ലേ? എക്സ്ട്രാ സ്പേസിംഗ് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ, നമുക്ക് നോർമലി ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ എഴുതിയാൽ മതി. നമുക്ക് എവിടെയാണോ വെർട്ടിക്കലി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ആയി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടു, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക? സ്പേസ് ആണ് വരിക, 2 സ്പേസ് ആണ് വരിക, അല്ലാതെ അവിടെ ലൈൻ ബ്രേക്ക് അല്ല വരിക. ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കോ. ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കൂ. കണ്ട, നോക്കിയേ, ഞാൻ ആ ലൈൻ ബ്രേക്കിന് പകരം ആ 2 സ്ലാഷ് തമ്മിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടു. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായ? 2 സ്പേസ് ഉണ്ടായി. കണ്ടില്ലേ? 2 സ്പേസ് ഇവിടെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ അത് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഐ തിങ്ക് ലാറ്റക്സ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ലൈനിലേക്ക് വന്നു.